بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نص لا تجندي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة بنت الفتوى المنورة وتوبة النسوح وصلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الفاتحة إلى شيخنا مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله الحداد وصالهم وأبورهم وثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي باراس ثم إلى الحبيب علي بن محمد الرحمن الحبشي وثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى الحبيب سالم بن أحمد دندان وثم إلى الحبيب أحمد بن علوي الحداد وثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى الحبيب عمر بن هود العطاس ثم إلى الحبيب حسين بن عمر بن هود العطاس ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس وثم إلى الحبيب حسن الوربطابري وثم إلى شيخنا الحبيب محمد أنس بن علوي الحبشي وثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف وثم إلى الحبيب سالم شاتري وفي أحسن شاتري وثم إلى الحبيب عثمان بن يحيى وثم إلى شيخنا الحبيب محمد بن أبي الملك الحسني وصالهم وفرهم وثم إلى شيخنا كي حجي عبد الحميد حسين وثم إلى شيخنا كي أحمد رفاعي وثم إلى شيخنا كي حجي مصنف رمية وصالهم وفرهم وثم إلى كي حجي يوسف محمد ثم إلى معلم شافعي هزمي وصالهم وفرهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى والدالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 73 ya. 73 ya. Baca Abid. Bismillah. Dengerin ngaji dulu dengerin nanti buang ngaji dulu dengerin ngaji ngaji dulu habis ngaji baru minum dulu وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد رحمه الله تعالى وأنا ما نفعنا بركاته وبك في الدارين آمين. قال Faslun wa alaika bil mubadarati bis shalah awalal waqti. Fasal selanjutnya setelah kita kemarin membahas masalah masjid ya, adab fil masjid.
Selanjutnya wa 'alaika bil mubadarah bis shalah, dan wajib atasmu dan hendaknya olehmu bil mubadarati, untuk bersegera bis sholati, mengerjakan salat awalal waqt, di awal waktu ya. Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzin likulli maktubatin illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Sekiranya tidaklah seorang muazin itu azan likulli maktubatin, pada setiap sholat fardu ya, sholat maktubah, illa, kecuali waqad tawadda'ta, engkau sudah berwudu, wa hadarta fil masjid, engkau sudah hadir di masjid ya. Jadi yang diajarkan Imam Haddad adalah kita bermubadarah, bersegera dalam sholat di awal waktu ya. Itu ada mujahadahnya ya. Dan orang-orang yang pengen tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah ya, adalah bagaimana Allah ya di sisinya ya. Jadi kalau kita pengen tahu Allah, kita bagaimana sih di sisi Allah, dekat apa jauh ya. Apakah hajat kita itu termasuk orang-orang yang hajatnya didahuluin apa yang dibelakangin? Lihat bagaimana kita sama Allah. Ya, kalau kita suka-suka menunda ya, mengakhirkan apa yang Allah suruh, begitupun Allah akan nunda apa yang kita pengen. Ya. Itu. Ya, ketika kita pengen sesuatu, kenapa kok lama dikabulnya sama Allah gitu. Atau karena kita suka menunda panggilan Allah. Ya, memang betul dalam ilmu fikih yang namanya sholat zuhur kapan aja sah ya, mau jam 1 sah, jam 2 sah, setengah 3 sah, 5 menit lagi sebelum asar sah. Cuman dalam ilmu tasawuf nggak begitu ya. Kalau kita pengen hidup kita sejahtera, pengen kita hidup kita nyaman, hidup kita tenang ya, dalam artian hatinya bahagia, maka hendaknya ia beramal soleh dengan sebaik-baiknya nih ya. Kata Allah dalam Quran man amila salihan, siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman sama Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia Allah berikan kehidupan yang baik. Tuh ya. Jadi syaratnya Allah ngasih kita kehidupan yang baik itu beriman dan beramal soleh. Beramal yang soleh di sini bukan sekedar beramal, tapi mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Ya. Jadi wajar mungkin kalau seandainya kita punya hajat ditunda-tunda sama Allah, punya keinginan ditunda-tunda sama Allah, mungkin kita sering menunda perintah Allah. Padahal kemarin di Mahya saya bahas kan ya, bahwasanya Allah nggak butuh banyak dari kita. Allah butuh cuman kita istiqomah. Allah pengen kita kerjain perintahnya, jauhin larangannya. Allah pengen kita ingat-ingat dia terus, baik dalam keadaan senang maupun susah gitu. Sesimpel itu ajaran Allah, sesimpel itu perintah dari Allah. Wa ma umiru illa liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Ya. Itu. Jadi tugas kita sekarang apa? Ibadah udah. Ya, saat saya kan kerja setiap hari. Kerja juga ibadah. Ya. Jangan dipikir kerja dari jam 7 sampai jam 5 bukan ibadah. Ibadah kalau niatnya ibadah ya. Jadi semua orang harus ibadah karena memang diciptakannya untuk ibadah ya. Gitu ya. Jadi kenapa kok hajat kita lama gobulnya? Pengen nikah nggak nikah tuh ya. Pengen punya kerjaan nggak kerja gitu. Pengen punya rezeki nggak dapat rezeki karena syaratnya kurang gitu. Fa'in lam taf'al dzalik, kalau engkau nggak mengerjakan itu, fala aqalla min an ta'khudha fil istidad lis-shalah min hina tasma'ul adzanah. Ya, kalau engkau nggak bisa ngerjain tuh tadi, pokoknya belum azan udah wudu, udah di masjid. Masya Allah, cakep banget ini. Ya, tuh. Ya, belum azan udah mana? Udah wudu, udah di masjid. Ya Allah, ya Rabbi, tadi kalau begini anak para muslimin wali semua ntar terbang semua. Pada punya motor, pada pakai PCX nanti kayaknya ganti nih. Beat aja kayaknya lewat ya. Ya. Cobain.
Cobain ya gitu. Kalau kita kan biasa kan datangnya ada paling komat kan ya. Kadang-kadang sholat Jumat, ya Allah ya Rabbi sholat Jumat. Ya, saya kan kadang suka khotib, saya kan lihat keluar gitu. Ke belakang masih ada yang nongkrong di belakang, ada yang ngerokok. Ya. Mungkin dia samar-samar kali dengar hadisnya gitu. Yang sunnahnya kan pakai minyak wangi gitu ya. Nah, sunnah pakai apa? Minyak wangi, dia pakai siwak juga deh, sunnah atau siwak. Jadi kalau kita sholat Jumat yang udah ngaji, masuk ke dalam tuh, contoh nih Haji Ekal kan depan tuh, Masya Allah. Deretannya satu Usman, satu Lukman, Ekal, Masya Allah tuh. Haji Ekal. Tuh sapnya malaikat itu paling depan tuh ya. Kalau ente pengen dapat pahalanya pahala malaikat, nah itu safil awal ya. Bisa pertama. Ya, cuma kalau lewat kotak amal jangan pura-pura tidur. Seperti tidur. Iya. Yang pertama tadi ya, wudu udah di masjid ya Rabb. Fa in lam tafal, kalau nggak bisa begitu nih, fala aqalla, paling nggak sekurang-kurangnya min anta khudha ya fil istidad, engkau sudah mengambil persiapan lis sholati, untuk salat min hina tasma'ul azan, ketika engkau udah dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh azan, langsung buru-buru wudu gitu. Ya. Jelas paham? Kalau dedek dia udah buru, oh, Allahu Akbar, langsung tutup nampan cilok, tutup pancinya, tutup dah. Beli setan lo. Radikal banget ya. Lah nggak apa-apa ya. Tenang, rezeki Allah yang ganti. Tenang ya. Tuh. Waqad qala alaihi salatu wassalam fadlu awalil waqti, keutamaan awal waktu ala akhirih, atas akhir waktu. Itu seperti kafadlil akhirah ala dunia, seperti keutamaan akhirat atas dunia. Jauh ya. Dunia sama akhirat baina sama wa sumur itu. Ya, jauh. Ya. Jadi jangan samain orang yang sholatnya di awal waktu sama yang di akhir waktu. Kadang-kadang gitu-gitu sih ya, lucu gitu. Sebenarnya semua masalah hidup kuncinya ya di sholat. Kalau ada orang susah, dia pengen bener hidupnya tapi nggak mau memperbaiki sholatnya, berarti dia nggak mau berubah dari kesusahannya. Tapi ketika ada orang susah, dia pengen berubah dan dia merubah sholatnya dengan di awal waktu dikerjakan sunnahnya, itu tanda orang sukses ini. Gitu. Ya. Orang soleh itu bukan nggak ngerasain susah, enggak. Orang soleh ngerasain susah, susah buat bikin dia sabar doang. Karena dengan sabar dia dekat sama Allah. Ya. Kita kan sering dengar para aulia, para solihin sakit panjang. Ya. Bahkan yang saya pernah bilang, orang tanda orang disayang Allah, habis sakit sakit lagi. Habis sakit lagi. Itu tanda Allah sayang banget sama itu hamba, itu belum kelar sakit. Ya baru sakit gigi rapi sariawan. Sariawan gorengan jantengan. Mau sakit orang kampung udah. Nggak kena tuh yang mahal-mahal, nggak kena ya. Nah jadi orang soleh Allah kasih sakit, orang soleh Allah kasih musibah, orang soleh Allah kasih susah, sama orang susah, man beda di hatinya. Ya Syekh Mutawalli Sya'rawi, suatu hari Habib Ali Jufri datang ke tempat beliau ya, sowan. Ketika itu Habib Ali Jufri datang, beliau dalam keadaan sakit susah napas. Itu beliau punya penyakit di akhir hayatnya asma, udah susah napas. Lantas ketika datang, beliau bangun, beliau bangkit, beliau layanin Habib Ali Jufri ame tamu yang lain. Diambil gelas, diambil makanan, ya fadhal makan, Masya Allah. Kata tamunya, syafaqallah ya Syekh, semoga Allah memberikan engkau kesehatan, ya syafaqallah. Syekh Mutawalli Sya'rawi kurang senang dengan doa syafaqallah. Dia pikir ini orang kayaknya kasihan sama aneh, sedangkan aneh nggak butuh kasihan dia. Apa kata Syekh Mutawalli? Ya akhi, ya bunaya, ana fi ma'iyatillah. Ana fi ma'iyatillah. Aku ini sedang bersama Allah. Ya. Kenapa ente sedih sama aneh? Aneh sedang bersama Allah. Innallaha ma'as. Dalam hadis yang lain, bukankah ketika orang itu sakit, aku bersamanya? Ya. Jelas dalam hadis. Ya, ketika ada seorang hamba dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku,
ketika aku sakit engkau kemana? Ya. Dalam hadis dikatakan, ya Rabb, engkau Rabbul Alamin, bagaimana engkau sakit? Ya, ya fulan, tahukah saudaramu sakit? Jikalau engkau menyengupnya, aku ada bersamanya. Tuh, artinya apa? Allah berada bersama orang yang sedang sakit. Allah sedang berada bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, itulah yang menyebabkan Syekh Mutawalli berkata begitu, ana fi ma'iyatillah, aku sedang bersama Allah. Ya. Dan orang-orang yang dapat nikmat Allah, ya, orang-orang yang sehat, ya, wa huwa fi ya nikmatillah. Dia sedang berada dalam nikmatnya Allah. Jadi orang sakit fi ma'iyatillah, bersama Allah. Orang yang sehat dalam nikmat Allah. Lebih dekat mana? Bersama nikmat apa bersama Allah? Bersama Allah. Oh. Ya, makanya bersyukur kita kalau kita dikasih sakit yang belum sembuh-sembuh, alhamdulillah, ya Allah masih kasihan sama kita. Gitu. Ya. Apapun sakitnya ya, gitu. Tapi sakitnya yang nggak bikin ente ninggalin sholat, sakitnya yang bikin ente nggak bikin ente ninggalin majlis, itu baru sakit rahmat namanya. Tapi kalau kita sakit yang bikin kita ninggalin sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, nggak bisa ngapa-ngapain ibadah, nah itu namanya sakitnya adalah azab. Ya. Sakitnya apa? Azab. Lihat Habib Mundir bagaimana perjuangan beliau, insya Allah sakit radang otak, masuk MRI, tiap minggu suntik, palanya berapa belas tuh suntikan. Tetap ngaji walaupun pingsan, walaupun sakit tetap ngaji. Karena wa huwa fi ma'iyatillah, beliau sedang bersama Allah tuh ya. Apakah kita sedang bersama Allah? Tuh. Orang yang hidupnya dipenuh dengan sakit, insyaallah ma'allah ya. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala alaihi salatu wassalam, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Awal waktu adalah ridwanullah, awal waktu adalah keridhaan Allah, dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Artinya ketika orang ya mengerjakan sholat di awal waktu, maka dia sedang berada di dalam keridhaan Allah. Ya. Manggil jalan. Ya. Lebih tinggi mana, reda apa maaf? Ada ungkapan begini, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita minta sama Allah, ya Allah, aku memohon afwa. Apa afwa tadi? Ampunan. Wal afiyah. Ya. Kita berbuat salah, Allah nggak lihat tuh ya. Enak banget ya. Kita yang namanya Allah tahu segala gerak-gerik kita. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aqrabu min hablil warid. Ya. Allah tahu gerak-gerik kita, tapi betapa nikmatnya kalau kita salah Allah pura-pura enggak tahu. Ya. Bukannya Allah enggak tahu, Allah pura-pura. Itu yang kita minta sama Allah. Habis kalau kita masuk surga jalur hisab, kayaknya kagak bakal masuk kita. Ya. Detil Allah kalau nanya sama kita. Segala pertanyaan Allah tanya sama kita. Baju di rumah berapa? Berapa tuh hitung di rumah baju? Allah, kokok berapa kokok? Sarung berapa sarung? Hah? Apa nanya? Duit di rumah nyimpen gak? Itu ditanya sama Allah. Atu ditanya sama Allah. Kalau kita ditanya sama Allah sedemikian detilnya, gak bakal lolos kita dari ya, persidangan Allah. Udah kita minta sama Allah, ya Allah dah. Pura-pura gak tahu aja dah, ya Allah. Enak kita kali. Ya, gitu. Kayak kita punya polisi incik kita lagi. Kita lewat nggak pakai helm, ya Allah Heka ponakan gue. Karena gue nggak lihat, lu jalan. Lu pulang helm kita sana, gitu. Kita orang-orang dekat Allah begitu, ya minal muqarrabin, orang-orang yang udah dekat sama Allah begitu. Dia punya salah, punya. Cuma karena udah dekat sama Allah, dapat redonya Allah, yaudah Allah maafin semuanya. Itulah manfaat redonya Allah. Ya. Kayak orang tua kita kalau redo sama kita, udah girang sama kita, kadang-kadang salahnya kita jadi bener loh. Orang tua kita kalau lagi gede sama kita, pulang nih kita ke rumah, nyendok nasi gitu, nyendok lauk, kelebihan dikit. Punya pikiran gak lu? Abang lu belum makan tuh. Nyendok banyak banget tuh kalau emak kita lagi sewot. Pulang gajian kita, ngasih emak kita kan, emak 1 juta mah buat jajan. Mana nasi siapa? Udah makan aja dah.
Gampang abang lu. Jangan dipikirin lah. Yang tadinya salah jadi bener tuh. Kalau emak kita begitu juga Allah sama kita. Kalau Allah udah ngasih redonya sama kita, udah apa aja lewat udah. Ya ujang nih, ya ujang dah. Lu masuk surga deh jang sana. Lu jangan ngaji mulu lu. Tuh, lu sering sholawat masuk surga tuh. Nggak dihitung, nggak dihisap. Karena dapat redonya. Pertanyaannya bagaimana tuh dapat yang begitu tuh? Ada yang jual nggak tuh redonya Allah? Ya. Ada gak yang ngasih begitu? Kalau ente pengen dapat redonya Allah, gampang caranya. Paling kecil, sekecil-kecilnya cara nih. Ente pakai siwak. Dalam hadis diriwayatkan, siwak matharatun lil fam. Siwak itu bersihin mulut. Wa mardatun lirab. Bisa ngundang keredoannya Allah. Sampai sebelum meninggal di antara hal yang Rasul kerjakan adalah pakai siwak. Kalau ente bener pengen dan jujur dalam kepengenannya ente, ya, dalam pengen nyari ridho Allah nih, pasti ente punya siwak. Kalau ente nggak punya siwak, namanya masih separuh-paruh pengen ridhonya Allah. Ya tuh, simpel ya siwak. Ya. Berapa sih harganya siwak? Berapa harganya? Goceng sama siapa tuh beli? Ada yang cepat. Bisa lebih murah. Metik di Arab sono. Jalan ongkos sendiri. Bawa sekarung setas juga bisa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz Budi Azhari. Masya Allah. Ya. Bener gak kita mau nyari redonya Allah itu? Di antara cara pengen nyari redonya Allah ya tadi antum sholat di awal waktu Allah girang itu. Mungkin sholatnya belentang nggak bener, tapi memang karena di masjid sholatnya. Siapa orang yang sholatnya di masjid berjamaah, kemudian dia salah, maka sholat dia nggak dianggap, yang dianggap sholat orang yang benar dan dia diikut sertakan kepada yang benar. Tuh, ya di kolektif jatuhnya bagus semua. Tuh manfaatnya sholat berjamaah. Yang kedua, kalau kita pengen nyari ridho Allah tetap pakai siwak. Yang ketiga, kalau kita pengen nyari ridho Allah, redolah dengan ketetapan Allah. Tuh enak banget ya. Man berat ya. Karena kita biasaan yang pengennya kita sih ya. Yang pengennya kita. Kadang-kadang kita pengen jalan, sakit nggak jadi jalan, nyesel lah. Wah. Kadang-kadang kita pengen kawin sama si perempuan itu, ternyata dinikahin sama orang. Wah, kelamaan sini gue nih gitu katanya. Nggak, jangan di sini nggak ada. Orang sono. Tadinya ngaji di mana? Ya, nggak ada yang terjadi ala wajhil ard, ya. Nggak ada yang terjadi di atas bumi kecuali atas izin dari takdir dari apa yang Allah kasih, kehendak itu pasti yang terbaik. Udah husnuzan namanya Allah. Ya. Sampai saat ini nganggur belum kerja itu takdir dari Allah. Ini nikmatin aja dulu. Ya. Jarang jadi orang susah kan. Iya. Biasanya kaya duit tiap bulan dapat kan gitu. Sekarang ya langsung dari Allah. Lebih enak mana jadi karyawan bos apa karyawan Allah? Gimana Bang Opik? Enakan mana? Nah, karyawan bos apa karyawan Allah? Karyawan Allah rezekinya min haitsulah. Ya, tak sebab kalau kita sama bos ngandalnya sama bos. Ya, hati kita terpautnya sama bos. Itu kalau dalam bahasa sufi udah syirik khofi dah tuh. Udah jatuhannya apa? Syirik itu. Ya. Duh, belum gajian lagi lah. Emang ente dapat duit dari gajian doang? Emang Allah nggak bisa nurunin duit sekarung di rumah ente? Bisa nggak? Nah, bocor. Buat nambel itu tarifnya. Ya Allah, zaman sekarang ya, Masya Allah, Allah punya kehendak luar biasa. Innama amruhu idza arada syai'an, tinggal kun fayakun jadi. Cuman kita kadang kurang ya yakin atau banyak kepengenannya. Ya salah juga tuh. Bener sih Allah maha mampu, cuman lu kebanyakan pengennya, lu kagak sanggup dah. Ya. Kalau pengen makan kan ya lumrah kan, ya Allah belum makan, minta ya Allah makan. Ini kagak mau makan juga, mau jadi gubernur juga, mau jadi presiden juga, mau punya helikopter kan kebanyakan gitu. Bukan Allah nggak bisa, lu kagak pantas, belum pantas. Ya. Mintalah yang sesuai dengan yang kita butuh, bukan yang hanya kita yang pengen belum tentu bagus.
Ya, pengen kawin belum tentu cakep. Berapa banyak orang yang salah dapat jodoh, tapi ketika Allah sudah katakan kun fayakun, insya Allah yang terbaik. Ya, Anda punya sohib, ada cerita. Jadi dia punya temennya itu punya cewek cakep ceweknya. Emaknya bilangin, lu jangan nikah sama dia, lu nikah sama pilihan ibu nih. Tuh lihat nih buat para calon-calon ya pengantin nih. Akhirnya dia sami'na wa ata'na sama ibunya, diikutin kata ibunya, nikah sama tuh perempuan. Yang pilihan siapa? Ibunya. Dia nggak jadi pilihan dia dah, diputusin sama dia. Luar biasa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nikah belum punya anak. Penasaran kan, dicek spermanya, ternyata laki-lakinya mandul. Tuh. Tapi ini istri nggak pernah ninggalin suaminya, tetap sama lakinya terus, tahun, 2 tahun, 3 tahun terus. Tuh. Apa hikmahnya? Kalau elu ngikutin tuh perempuan yang tadi lu pacarin, ditinggal. Ya. Tapi karena ini pilihan ibunya, pilihan Allah Subhanahu, ini perempuan tadi nemenin dia tuh, walaupun susah, walaupun nggak punya anak, tuh pilihan Allah sama pilihan kita beda. Ya, pantas Sayyidina Ali bilang, ketika saya berdoa terus doa saya dikabulkan, saya girang sekali karena doa saya dikabulkan. Tapi ketika saya berdoa saya nggak dikabulkan, saya girang 10 kali. Loh kok 10 kali? Kalau saya minta dikabulkan, keinginan saya. Tapi kalau saya minta nggak dikabulkan, itu pasti keinginan Allah. Keinginan Allah pasti lebih baik dan lebih bagus daripada keinginan kita. Udah jangan ambisi, ya. Jangan ambisi. Itu. Nah kembali lagi, kalau kita pengen lolos dari hisab, pengen selamat di akhirat tuh, nyari redonya. Siapa orang yang udah dijamin redonya sama Allah? Para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redo sama mereka dan mereka redo sama Allah. Itu sahabat. Makanya sahabat ataupun gak ada yang masuk neraka. Walaupun tukang minum, walaupun tukang maksiat. Ada di antara sahabat Ahlul Badar itu terkenal tukang minum. Ya. Terkenal tukang minum sampai kemudian di akhir hayatnya ditobat. Artinya apa? Orang yang udah dapat ridhonya Allah nggak bakal mati sul khatimah. Bagaimana caranya? Pasti Allah akan jadikan sebelum meninggalnya beramal soleh gitu. Nah ini asbabnya ini. Sholat di awal waktu. Tuh bilangin ya. Biasanya perempuan sih ya. Biasanya apa? Perempuan alasannya megang anak lah. Itu megang bapaknya, megang lakinya. La haula wala quwwata illa billah ya. Faslun wa 'alaika bil muhafazati 'ala sunanir ratibah allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubat wa ba'daha. Dan hendaknya olehmu bil muhafazah menjaga ala sunan atas sunnah ratibah. Ya sunnah rawatib salat, sunnah qabliyah, ba'diyah tuh ya. Pesannya daripada Imam Haddad. Arsyadaka syar'u yang mana syariat telah menunjukkanmu ila fi'liha untuk mengerjakannya qoblal maktubat sebelum sholat fardu atau setelahnya. Nah, ini terbagi dua, sholat yang muakkad dengan ghairu muakkad. Apa aja yang muakkad? Yang pertama qobliyah subuh. Itu yang paling afdolnya sholat qobliyah ya subuh. Bahkan dikatakan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Insyaallah kita kalau nggak punya duit, nggak punya harta, ini kerjain 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua ya qobliyah zuhur, itu sunnah muakkad, dan ba'diyah zuhur. Kemudian qobliyah asar dan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, itu yang disebut dengan salat sunnah muakkad. Nah itu. Wahdar antasahala bitarki syai'in minha. Ya, dan waspadalah daripada menganggap enteng dengan meninggalkan satu sholat darinya. Nggak apa-apa, ya. Nggak qobliyah nggak apa-apa. Gitu. Ini jangan sampai begitu. Wa ma fataka min hali udrin, apa aja yang luput darimu dari sholat tersebut karena uzur, ya ada uzur, misal ada tamu atau telat sholatnya, fabadir biqodhihi, maka bersegeralah untuk mengkodoknya. Datang nih kita ke masjid, udah qomat, nah baca apa kita? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar berapa kali? 4 kali. Itu pengganti tahiyatul
masjid. Yang mana kita bahas. Karena kita nggak dapat qobliyah, selesai sholat qadha. Ya. Kalau memang itu sholatnya sudah sholat seperti zuhur, maka 2 ya, qobliyahnya ba'diyahnya dulu baru qobliyahnya. Tapi kalau asar, al-ahsan di rumah. Ya, kenapa ahsan di rumah? Kalau ente sholat di masjid orang tanya, ya, Dedek sholat apaan itu? Kok pada asar ada sholat sunnah katanya gitu ya. Ternyata sholatnya apa? Qobliyah yang di qadha. Cuman biar menghindari prasangka orang, jangan sholat di masjid gitu. Kalau di masjid silahkan, nggak dosa, asal siap-siap terima omongan orang. Tuh ya. Tuh ngaji di mana tuh dia tuh? Ya. Albi ngaji di mana? Abis asar sholat ba'diyah. Oh, Musad Paris, pantes. Gurunya begitu, katanya gitu. Ya. Makanya jaga jangan sampai ya kita jadi bahan omongan orang. Kalau mau niatnya kencengin. Usolli sunnatal qabliyatal asri. Qadhaan. Allahu akbar. Oh, di kodo. Semestinya tahu tuh. Kan enggak apa-apa, sunnah aja ya gitu. Kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada orang yang suuzon sama beliau kasih tahu. Jangan sampai timbul suuzon tengah malam Rasulullah sama istrinya jalan. Kan istrinya pakai cadar, bahkan cadar nutupin muka. Malam gelap orang nggak tahu Rasul sama siapa tuh. Rasul bilang nih ada orang kayaknya suuzon nih, langsung Rasul bilang ini istri saya. Tuh, ya, jangan sampai menyebabkan orang lain sampai suuzon tuh. Ya. Malam-malam Ujang sama Dedek jalan berdua, ini suami saya. Kalau sama laki mah orang nggak suuzon nih, nggak. Kecuali ente pegangan tangan berdua gini. Ya, kan sekarang lagi rame LGBT itu ya. Makanya kalau kita punya teman tasnya pelangi, oh bye-bye nih. Aduh. Beda tipis rasta para sama LGBT beda tipis deh. Emang sama-sama merah kuning hijau, mana nggak di langit yang biru ya. Jelas ya, jadi jangan sampai kita jadi bahan suudzon ya gitu. Tapi kalau memang orang suudzon ya udah urusan dia tuh ya. Usahakan ya jangan bikin masyarakat cemas. Faslun wa 'alaika bil khusyuk fi shalatik. Fasal harus hendaknya olehmu khusyuk dalam salat. Wa huduril qalbi dan menghadirkan hati. Wa tahsinil qiyam memperbagus diri. Wa tartilil qira'a wa tadabbur dan tartil dalam membaca dan juga tadabbur merenungi makna ayat Quran. Wa itmamir ruku' wa sujud menyempurnakan ruku' dan sujudnya wasairil arkan dan seluruh rukun. Ya. Ini ya, jadi kalau kita sholat di bab fikih memang nggak ada masalah khusyuk, nggak ada masalah hadir hati, tapi di bab tasawuf ada. Wal muhafadzah ala sunani wal adab dan menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab allati nadabaka syar'u ilal amali biha fi sholati. Yang mana syariat telah mengajarkanmu untuk mengerjakannya di dalam sholatmu. Wal ihtidar amma yujibun nuqsan fi sholah. Dan jaga daripada apa yang menyebabkan kekurangan dalam sholat kita. Au yafutu bihi wujudul kamal. Atau seseorang itu luput ya dengannya bentuk kesempurnaan. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajta sholatuka bayda'a musfirah. Apabila engkau mengerjakan itu semua maka keluar sholatmu dalam bentuk cahaya yang bersinar. Tuh, jadi kalau kita sholat ya, itu ditransfernya dalam bentuk cahaya yang terang kalau kita sempurnakan seluruh sholat kita. Taqulu hafizakallah kama hafiztani. Nah, itu sholat ngomong tuh, semoga Allah jaga engkau sebagaimana engkau jaga saya. Wa illa kharajat sauda'a mudlimatan. Kalau nggak dibenerin sholatnya keluar itu sholat dalam bentuk kegelapan yang gelap. Taqulu dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga Allah sia-siakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakanku, kata itu sholat. Waqad qala alaihi salatu wassalam laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada pahala bagi orang yang sholat dari sholatnya kecuali apa yang dia ada berpikir di dalamnya. Maksudnya orang nggak mendapatkan pahala sholat kecuali apa yang dia sadar gitu. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat, yang sadar cuma 1 rakaat, yang dapat pahala cuma 1. 3-nya loss, tuh, nggak ada pahalanya. Ya. Wa qala Hasan Al-Basri rahimahullah kullu sholatin la yahdar fiha al-qalbu fa hiya ila al-uqubati asra. Semua sholat yang tidak hadir di dalamnya hatinya nggak hadir,
maka lebih dekat kepada hukuman daripada pahala. Tuh ya. Jadi kita kudu hati-hati, jangan mempermainkan sholat ya, baik-baik ya, itu. Dan memang pengaruh sholat bukan hanya sekedar sholatnya. Sholat itu ibarat barometer ya. Kalau kita pengen ngetes diri kita, lihat sholat kita. Kapan kita ngerjain sholat? Di awal waktu apa di akhir waktu? Kalau di awal waktu falyahmadillah ya, bersyukur sama Allah. Kalau di akhir waktu ya, falyastaiz billah, minta ampun, berlindung sama Allah. Karena orang kalau udah sholat di akhir waktu, ini alamat, ini tanda ya. Ukur diri kita. Kalau sholat di akhir waktu, tanda udah gitu. Alamatul khusron, tanda kesengsaraan di akhirat. Yang kedua, ya, bagaimana sholat kita? Khusyuk nggak? Kalau sepanjang sholat kita khusyuk, alhamdulillah. Tapi kalau banyak bolongnya, na'udzubillah. Yang ketiga nih, sholat kita nguap nggak? Kalau orang sholat nguap mulu, nah ini bahaya nih. Tanda ada sifatun nifaq. Karena nggak ada orang yang bisa ngantuk di hadapan Allah. Ya. Kalau kita di hadapan orang besar ngantuk, ya, nah itu tanda tuh. Kadang-kadang saya suka ngelihat ketika saya ajak murid saya ke tempat orang soleh, gimana dia? Ya, kemarin kita ke Kiai Hamid tuh. Nah. Udah cukup tanda udah. Kalau ente simak buku Ustaz Kiai Hamid, masya Allah, orang soleh enak lihatnya, hatinya bersih. Tapi kalau kita lihat Kiai Hamid, ngantuk. Ya hari alamat. Ya. Walaupun hati nggak kelihatan, tapi ada tandanya. Ya. Kita lihat air teko, teko airnya kita nggak lihat kan? Tapi kapan kelihatan? Kalau kita tuang itu teko, baru kita lihat. Sama hati pun sama, kita nggak lihat, tapi dari omongannya lihat. Kalau orang ngaji mulu, rajin taklim, rajin ke masjid, tapi kalau ngomong kasar sama orang, itu gambaran dari hatinya. Kalau ngomongnya suwe, anjay lah, anjim, apa namanya tuh dah, ya. Tuh. Itu alamat apa yang ada di hatinya, itu. Ya. Makanya saya cukup kaget ketika ada orang sering ngaji sama saya, ya, rajin ngajinya, dekat sama saya. Tapi mau orang tuanya ngomongnya sembarangan. Dasar anjing gitu. Mau gitu. Ntar ibab tepeng lah apa. Lihat ngicuk. Apa nanya dikata ya Allah. Ame orang tua tuh aja nggak boleh. Ya. Saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Kata ulama, kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang yang dekat sama ulama tapi jauh. Ya. Dia main bareng kita, nongkrong bareng kita tapi jauh, dia hatinya kemana-mana. Ya. Berapa banyak orang yang hadir di majlis ini, mungkin hatinya nggak di sini. Wa kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang jauh tapi hakikatnya dekat. Ente nggak ke Tarim, ente nggak ke Yaman, tapi ente bisa terhitung ahlul Yaman. Kalau hati ente dekat dengan mereka. Ya, maka dianjurkan tuh kalau ente pengen berangkat ke Yaman tiap malam baca ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, baca Fatihah khusus ila ahli Tarim. Masya Allah. Di Tarim ada 10.000 makam aulia, 80-nya kutub semua. Masya Allah. Ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Insya Allah ente min ahli Tarim. Bisa jadi kubur ente pindah ke Tarim. Secara orang nggak tahu. Ada kisah saya ketika saya umroh, ada orang. Ini orang pengen meninggal di Madinah, meninggal di Baqi Gharqad, di mana Baqi ini adalah orang yang kalau meninggal itu jaminannya Rasulullah. Yang dikubur di situ yang belain Rasulullah. Sampai suatu hari ini orang karena saking pengennya meninggal di sana, akhirnya nggak kesampaian. Tetap meninggal di Yaman juga. Subhanallah, ketika anaknya berangkat umroh, ya, ini orang tuanya memang semasa hidupnya punya Quran, dibaca Quran mulu. Qurannya itu ketemu di makom Baqi. Kok ada di atas batu ada Quran? Ini Quran apa ini? Subhanallah, karena iradahnya yang kuat pengen dikuburin di Baqi, Allah pindahin. Ya. Paham? Kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang jauh dekat. Berapa banyak orang dekat jauh. Makanya ente bersyukur jauh dari aneh. Jauh kita terpisah dengan 7 RT ya. 7 RT berapa RT? Tapi ente lah orang-orang yang dekat sama aneh. Daripada orang-orang yang dekat amin tapi hatinya jauh kemana-mana, pengen kerja lah, pengen ngaji, pengen itu, pengen ini tuh. Tapi orang yang jauh malah pengen dekat amin ini.
Harusnya ketika kita dekat, manfaatkan kedekatan kita. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq dekat dengan Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Umar dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dekat dengan Rasulullah. Jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena memanfaatkan kedekatannya dengan Rasul. Tapi kalau kita dekat sama ulama, nggak manfaatin dekatnya kita sama ulama, nggak pernah nanya sama ulama, nggak pernah belajar sama ulama, nggak pernah ngambil pelajaran, ini orang dekat tapi jauh. Itu ya. Kam min qarib ba'id, wa kam min ba'id qarib. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah beri kesehatan, keafiatan. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Allah yang punya hutang, yang Allah selesaikan hutang-hutangnya. Yang punya anak Allah jadikan anak-anaknya soleh-solehah, anak yang berbakti pada orang tua untuk bangsa dan agamanya. Dan juga kita doakan mudah-mudahan buat yang telah wafat, yang berpulang ke rahmatullah, di antara juga Haji Sulaiman yang sebelah kita, dan juga semua para orang-orang yang dikubur di tempat ini. Semoga mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtimna bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina minas salihin waj'alna wa dhurriyyatina minal muqimin as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana bidarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش. والحمد لله في البدء والدناه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.